Salut mes amis, les élèves de tronc commun BIOF, et merci de me rejoindre dans cet épisode durant lequel on va corriger un exemple de contrôle numéro 2 concernant la leçon des facteurs إضافيين. Donc من بعد ما جاتني بزاف ديال الطلبات انني باش نصح ان اكزومبل دو كنترول، ان شاء الله غادي نحط لكم لو لين دو كنترول في التحت في لا ديسكريبسيون. essayez de télécharger هذا لو كنترول وتحاولوا تخدموه عاد تجي تفرج في لا كوريكسيون. D'accord? Donc n'oubliez pas toujours d'abonner à la chaîne SVT PIC et partager la vidéo avec vos amis pour que tout le monde a voir à comprendre comment on résoudre les contrôles باش تا هما يجيبوا لي بون نوت ان شاء الله باذن الله. دونك في ليكسبليكاسيون غادي نشرح مزيان، غادي نطول شويه في الفيديو باش نشرح لكم مزيان كل سؤال نجيب عليه لا بارتي في لا لوسون ونشرحها مزيان باش تفهموا. داكور. اون دوزيام نوت، جو ميكسكوز باسكو ما درت لكمش الدروس ديال جدع مشترك هذا العام باسكو ما كاينش الوقت. جو ميكسكوز مي هنا قلت لكم راه حليت واحد العرض بالنسبه للترون كومان اللي باغي ينضم ليه، راه كنخدموا مع المجموعات والحمد لله راه كيجيبوا دي بون نوت. داكور. دونك essayez de concentrer في لا كونسونطراسيون باش تفهم مزيان كيفاش تتعامل مع الفروض. دونك اون كومونس لا كوريكسيون. Donc toujours la première partie, la restitution des connaissances كتكون على 5 ديال النقاط. دونك خصني غير نركز فيها شويه وغادي نجيب النقاط ديالي كاملين وما نضيعش فيها الوقت. دونك بالنسبه لا بروميير كيستيون، définir en une phrase les termes suivants. Donc عطانا لو structure دو sol et le complexe argileux humique. donc كما شفتوا بان لا structure دو sol هو ماذا؟ هو واحده من لي كاركتيرستيك فيزيك دو sol. d'accord. donc شفنا لا texture دو sol et le structure دو sol. la texture دو sol شكون هي le pourcentage des éléments minéraux dans un sol. شكون هما les éléments minéraux؟ هما le sable, l'aimant et l'argile. ولكن la structure du sol كيفاش محطوطين هاد les éléments minéraux en sol. donc التعريف ديالو هو ماذا؟ هي la façon dont les particules de sable et de l'aimant et de l'argile sont disposées les unes par rapport aux autres. يعني الكيفيه كيفاش محطوطين هادوك الصابل والليمون والارجيل في واحد التربه كتسمى la structure du sol. on distingue 3 types de structures. il y a la structure compacte, la structure glomérulaire ou la كتسمى gloméruleuse et la structure particulière. la structure compacte باش كتميز il y a d'argile, des liaisons des particules par l'argile. c'est une structure اللي هي ما فيهاش les pores, ما فيهاش les lacunes, etc. ثم عندنا la structure glomérulaire. donc هذه la structure فيها l'argile qui lie entre les particules sableuses et lumineux se forme des agrégats على شكل مجموعات. donc c'est une structure اللي هي bien aérée et bien poreuse فيها les pores. c'est une structure اللي هي favorable à quoi? à le développement des êtres vivants. ثم la structure particulière هي la structure اللي ما فيهاش كاع l'argile فيها غير le sable. donc هذه une structure اللي هي poreuse فيها les pores. il n'y a pas l'argile, donc il n'y a pas les liaisons entre les particules de sol. Très bien. Donc on passe à le deuxième terme, c'est le complexe argileux humique. le complexe argileux humique سهل هذا، اش خصك تعرف فيه؟ خصك تعرف فيه التعريف ديالو كيفاش كنكشفوا عليه وشكون هو لو رول ديالو. انا هضر لك على هذا الشيء كامل. دونك اش تقول ليه في الفرض؟ تقول ليه c'est l'association des particules argileuses et de l'humus entre eux grâce à les ions Ca2+, grâce à les ions de calcium. donc شكون هو لو كيفاش كيتفورما او غادي بيان باش تفهم. donc في التربه عندنا تيكون لوموس مع لارجيل، واحد البارتيكول ديال لوموس الغبار، واحد الحبه ديال الغبار مع حبه ديال لارجيل. هادو ils sont chargés négativement. لوموس مع لارجيل مشارجين نيجاتيفمون سلبيا. اي حاجه عندها نفس لا شارج واش كيوقع بيناتهم تنافر كيتباعدوا باش يتلاصقوا باش يوليو ان كومبلكس ارجيلو اوميك. خاصهم شي حاجه اللي تجمعهم. شكون اللي كيجمعهم؟ لي زيون Ca2+. كيجي بيناتهم وكيلصق هاد بلس كتنجذب كتاتيري لوموس
وكتاتيغي l'argile وكيتجمعوا بيناتهم sous forme d'un complexe sous forme ديال مركب argileux humique. Donc شكون هو l'association entre l'humus et l'argile grâce à les ions Ca2+. شكون هو الدور ديالو؟ elle fixe les ions positifs pour ne peut pas être lessivé par l'eau. هادو لو كومبلكس الدور ديالو كيشد هاد لي زيون بلس، كيشدهم باش الا ضربات الشتا في التربه. هاد لي زيون بلس شنو مهمين لا بلونط باش دير باش تاكلهم. داكور مهمين ها سو سون دي هذا انديسبونسابل على لا بلونط انديسبونسابل. دونك باش ما يديهمش الماء خصو يتفورما لنا هاد لو كومبلكس ارجيلو اوميك باش يتفيكساو فيه هادو باش ما يديهمش الماء. دونك هذا هو لو رول ديالو. التجربه اللي كيعطيك في الفرد كيعطيك واحد دو توب، لو توب 1 كتحط فيه لو سول ولو توب بي كتحط فيه لو سول، ولكن واحد فيهم كتزيد ليه سي ا دو بلس، كتزيد ليه سي ا دو بلس. اش كيعطيك في النتيجه؟ واحد فيهم كتوقع ليه لا فلوكولاسيون، واحد ما كتوقعش فيه لا فلوكولاسيون. الا قال لك انتربريتي هاد لي ريزولطا غتقول ليه لو توب كيا لا فورماسيون دو فلوكولاسيون في لو توب في اي توب كتقول ليه ça veut dire il y a la formation de complexe argileux humique. وهذاك الاخر اللي ما تفورماش فيه اللي ما فيهش لا فلوكولاسيون ça veut dire il n'y a pas de la formation de complexe argileux humique. donc اش تعرف هنا ان التعريف ديال الcomplexe argileux humique هو l'association entre l'argile et l'humus grâce à des ions positifs اللي هما Ca2+. quel est le rôle ديالو؟ son rôle est fixer les ions positifs pour ne peut pas être lessivé par l'eau. On passe à la question 2. Choisir pour chaque question la ou les propositions exactes. Donc, on passe à la perméabilité d'un sol et quoi? Le pouvoir d'un sol de retenir l'eau, l'aptitude d'un sol à laisser traverser l'eau, il est importante dans le sol argileux, il est importante pour un sol calcaire. Donc, la perméabilité d'un sol, je connais, il y a la capacité de sol de laisser traverser l'eau par filtration ولا après filtration. ملي كتهز واحد لو سول وكتخوي عليه الماء، داك لو سول كيخلي واحد الماء يدوز، داك الماء اللي تيدوز في لو سول وكيهبط كيتسمى هذيك العمليه كنقول داك لو سول عنده بيرميابيليتي. البيرميابيليتي هي ماذا؟ هي l'aptitude dans l'eau à laisser traverser l'aptitude d'un sol à laisser traverser l'eau après filtration. ملي كنخوي عليه الماء داك لو سول كيخلي الماء يدوز، هذه هي لا بيرميابيليتي. دونك هذا السؤال هذا لو بوفوار دان سول ا روتينور لو شكون هي هذه؟ هي ماذا؟ هي لا كاباسيتي دو روتونسيون اون نو، هو التعريف ديالها. دونك لا بيرميابيليتي فين كتكون كثيره؟ في لو سول سابلو، في لو سول سابلو، واحد لو سول اللي هو فيه الرمله ملي تنخوي فيه الماء هذا لو سول تيكون بلو بيرميابل. لا بيرميابيليتي ديالو كبيره. دونك ماشي دون سون سول ارجيلو. Le sol argileux, la perméabilité dialo, elle est très faible, mais c'est important. Tu m'as dans le sol calcaire, je connais quoi? C'est un sol où on a le pH quoi? pH basique, pH akbar min 7. Donc, hadi la alaqa la perméabilité. D'accord? Très bien. Donc, on passe à l'humification. Et quoi? L'humification. Donc, la amalia de l'humification, je connais elle est très importante. D'accord? Donc, la humification, c'est le passage de la matière minérale vers la matière organique. C'est le passage de la matière organique vers la matière totalement minérale. C'est le passage de la litière de sol vers l'humus. Le passage de roche-mère de sol vers l'humus. Donc, l'humification, غير من هذا ديالها يعني شي حاجة كتعطينا l'humus. شي حاجة كتعطينا l'humus. شكون هي؟ C'est la litière. Donc, c'est le passage de la litière de sol vers l'humus. La litière, شكون هي la litière؟ هي la matière organique morte. ملي مثلا شي شجرة كطيح منها شي ورقة ولا شي حيوان مات، ديك الجيفة ديالو كيجيو دوك الميكرو اورغانيزم ولا لي فون مع لا فلور كتجيو كديغراديهم كتحولهم لاش l'humus الغبار. داكور؟ دونك l'humification التعريف ديالها سي لو باساج دو لا ليتيير ولا نقدر نقولو سي لو باساج دو لا ماتيير اورغانيك مورت de sol vers l'humus. Très bien, vers l'humus. Ou l'humus كيعاود يتحول par les micro-organismes اللي عندنا في le sol la matière minérale. كتسمى هاد العملية la minéralisation. D'accord? Très bien.
فهما شكون اللي كيدير هاد لا ديكومبوزيسيون لا ترانسفورماسيون ولا لا ترانسفورماسيون هما la microflore et la microfaune ou la faune et la flore tout simplement. Très bien. Puis on passe à la question 3. Le point de flétrissement augmente. Le point de flétrissement شكون هو التعريف ديالو؟ ها هو. Le point de flétrissement إلا خدينا هادي هو هاد الخط اللي كاين هنا درتو هذا. عندنا هاد الخط لا capacité de retention en eau وعندنا هاد الخط le point de flétrissement. Le point de flétrissement هو le taux d'humidité هو النسبة ديال الرطوبة ديال un sol au-dessus duquel la plante ne peut pas absorber de l'eau. هي واحد لا كونتيتي دو عندنا في التربة اللي تحت منها ما يقدرش لا بلونت تستعملها. داكور؟ دونك عندنا جوج تعريف، اما تقول لا كونتيتي دو au-dessus de laquelle la plante ne peut pas absorber de l'eau، ولا نقول c'est le taux d'humidité d'un sol au-dessus duquel يعني تحت منه la plante ne peut pas absorber de l'eau. Donc عندنا هنا la texture, le point de flétrissement augmente quand la texture du sol croissante, quand la texture du sol décroissante, le sol argileux, le sol sableux. Donc, on a le sol argileux et le sol sableux. Donc, le sol sableux fait les grains, les particules كبار. ما حد غادي وكان هبط لهاد الجهة كنقص في les particules. يعني هاني ملي كنمشي من le sol sableux le sol argileux اش كيوقع la texture du sol décroissante. décroissante كتنقص. اش كيوقع le point de flétrissement. Regardez bien, كيتزاد. Donc, le point de flétrissement, elle est augmente quand la texture du sol décroissante. ملي كنمشي من le sable, l'argile, le point de flétrissement augmente. Très bien. Donc, عندنا elle est important dans un sol argileux, la sol sableux. Très bien. شوف معايا هنا ها هو le sol sableux اللي درت le point de flétrissement ديالي غتجيني هنا 9%. ولا جيت le sol argileux إلا درت هنا غتجيني بشحال في 15%. Donc, le sol argileux, donc c'est le sol argileux. Donc, le point de flétrissement, il est quoi? Il est plus important dans un sol argileux. Donc, شوف معايا هنا. La capacité, نشرح لك واحد الحاجة مهمة. La capacité de retention en eau, إلا خديت le sol argileux, إلا بقيت كنطلع من هنا حتى لهنا. La capacité de retention en eau ديالو شي 32%. Donc, 32% فيها واحد la partie la zone A وفيها la zone B. La zone A هي l'eau utilisée par la plante ou la zone B هي l'eau non utilisée par la plante. Donc 32% إلا قسمتها غنلقى فيها 15% هي ما فيهاش الماء اللي ما كتستعملش لا بلونت و17% الماء اللي كتستعمل لا بلونت. دونك لا بلونت ملي كنزرعها في واحد لو سول ارجيلو كتبقى تابسوربي لو ابسوربي مثلا كان فيه 32% في داك لو سول فيه 32% ديال لو اش كيوقع هاد لا بلونت تبقى تابسوربي لو تابسوربي غادي كتنقص لا كونتيتي دو مثلا كاين 32 بقى تاخذ حتى تبقى 30 بقى تاخذ 15 20 اكسيتيرا. ملي غتوصل هادي هاد لو بوين هنا اللي هو 15% واخا يكون عندي الماء في لو سول ما تقدرش لا بلونت ابسوربي ما تقدرش. دونك هاد لو بوين هنا هو لو بوين دو فليتريسمون هو لو بوين dont au-dessus de laquelle la plante ne peut pas absorber de l'eau. هاد la zone A c'est l'eau utilisée كيتسمى l'eau de capillarité وهاد la zone B c'est la zone l'eau non utilisée كيتسمى l'eau hygroscopique. هادي غير les informations. On passe à 4. Le sol est constitué de plusieurs horizons. Le sol فيه مجموعة من الطبقات. عندنا l'horizon minéral, l'horizon humique, la roche mère et la litière. قال لك la succession des zones de haut en bas من الفوق لتحت. شكون هو؟ دونك ملي كنلاحظ التربة فوق التربة اش كنلقى لا ماتيير اورغانيك مورت. داكشي الجيفة اللي مات ولا الخشب ولا لو بوا ولا لي فوي هذه كتسمى لا ليتيير. دونك اول حاجه هي 4 لا ليتيير. دونك مورا لا ليتيير اش كنلقى لوموس تحت منه لوريزون اوميك. مورا لوموس كنلقى لوريزون مينيرال الطبقه المعدنيه. ثم تحت منها كنلقى لا روش مير. دونك الجواب الصحيح هو دي. دونك الا مشيت من لو هو لو با لو سول كيتكون من 4 طبقات فيه لا ليتيير تحت منها l'humus, تحت منها la partie minérale وتحت منها la roche mère. Très bien. Puis on passe à la question 3. Le document ci-dessous représente les formes d'eau dans le sol. Déterminez le nom approprié pour chaque lettre A et B et C. Donc, on a dit qu'il est
دونك قال لي عطاني هاد لي فورم دو اللي كاينين في لو سول. كاين لا فورم سي، لا فورم بي، لا فورم ا. دونك عطاني الاسماء. شحال قريتو؟ ثلاثه الانواع ديال لو اللي كاين في لو سول. كاين لو دو كابيلاريتي، لو هيغروسكوبيك، اي لو دو غرافيتي. غير كنشوف هاد الاسهم كنعرف راه لو دو غرافيتي. لو دو غرافيتي شكون هو il occupe les pores les plus gros, il se coule sous l'effet de gravité vers les nappes aquifères. دونك لو ملي كضرب الشتا في واحد التربه، كضرب الشتا واحد لا كونتيتي ديال داك الماء كتهبط لتحت، المياه الجوفيه. هذا شكون اللي كيهبطها؟ لا غرافيتي، كيتسمى لو دو غرافيتي. لو دو غرافيتي هو لو كي سيكول، يعني كيهبط سو ليفي دو غرافيتي فيغ لي ناب اكيفيير، كيبقى كيدور هنا ما بين لي بارتيكول وكيهبط بار لا غرافيتي. غير كنشوف هاد الاسهم كنعرف راه لو دو غرافيتي. ثم نمشيو لبي، كيتسمى لو دو كابيلاريتي. عقل مزيان على هادشي اللي غنقول لك. لو دو كابيلاريتي شكون هو الماء اللي كيكون كيبقى جالس هنا ما بين لي بارتيكول على شكل ماذا؟ كيتسموا على شكل دي غرو فيلم. دونك هو لو retenu entre les particules se forment des gros films. دي غرو فيلم يعني ليبيسور ما بين هادي، المساحه ما بين البارتيكول هادي ما بين هادي وهادي كتكون كبيره شويه، كيبقى الماء محبوس هنا، غوتونو هنا، محتفظ بين به هنا. سو فورم دي غرو فيلم. هذا هما لي غرو فيلم. داكور. يقدر نعطي واحد التعريف واحد اخر. شكون هو؟ الي ابسوربي بار لي بلونت سي لو اوتيليزابل. نقدر نقول ليه لو دو كابيلاريتي هو لو اوتيليزابل بار لي راسين دو بلونت، ولا نقول ليه هو لو اللي هو retenu se forme des gros films entre les particules de sol. دونك هو كتشوفوا هنا هي لا راسين، غير تشوف هاد لا راسين لا راديكول هي لا راسين كتابسوربي لو. داكور تري بيان. ثم عندنا اخر حاجه هو لو هيغروسكوبيك، هو العكس ديال لو دو كابيلاريتي. حتى هو تبقى محافظين عليه فاش اونتر لي بارتيكول، ولا كاينين ماشي دي غرو فيلم، ماشي ليبيسور كبيره، دي بتي فيلم. ها هي سي لو retenu entre les particules se forment des petits. هنا راه خليتها غير باش تصحى. des petits films ماشي دي gros films، des petits films. cette eau ne pas utilisée par la plante. هاد لو ما كتقدرش تستعملو لا بلون، هو لو هيغروسكوبيك. داكور. دونك عندنا ثلاثه الانواع ديال المياه. لو كاين لو دو غرافيتي، سي لو كي سيكول سو لو في دو غرافيتي vers le dessous. عندنا لو دو كابيلاريتي هو لو utilisé par la plante et les retenues se forment des gros films entre les particules. Un halo de hygroscopique, ou halo n'est pas utilisé par la plante et les retenues se forment des petits films entre les particules de sol. ثم on passe à la deuxième partie. عقل مزيان على la deuxième partie هذه راه 15 بوان ولي لي ميم كيستيون كتعاودوا فيهم. خصك غير تكون ذكي، كتعتمدوا على ماذا؟ على les documents. Donc عندنا l'exercice 1 هذا يعطيك في الفرض ضروري تعرف غير كيفاش كنخدموا. Pour déterminer la texture d'un sol en calculant le pourcentage des différentes fractions granulométriques de commande 2 هما عندنا دو سول عطاونا البورسونتاج ديال كل élément minéraux اللي فيه. Un triangle de texture permet d'évaluer la texture de commande 1. Donc عطانا هنا واحد لو سول اس 1 فيه 60% ديال الصابل، 30% ديال الليمون et l'argile فيه 10%. لو سول 10% دو صابل، 35% دو ليمون et 55% d'argile. يقدر يعطيك لي بورسونتاج ولا يقدر يعطيك لي غرام، خصك تحولها لي بورسونتاج. مثلا يعطيك هنا 60 وهنا 30 وهنا 10 غرام، خصك تستخرج البورسونتاج. كيفاش كتستخرج البورسونتاج؟ مثلا كتاخذ هاد 60 غرام ديال الصابل كتقسمها على التوتال المجموع ديالهم وكتضربها في 100، عاد تحولها للبورسونتاج. كل وحده فيهم تحولوا للبورسونتاج، عاد تجي تخدمو هنا. دونك الفو فوغ اتونسيون، يقدر يعطيك البورسونتاج ديريكت ولا يقدر يعطيك الغرام. الا عطاك الغرام خصك تحولها للبورسونتاج. اي بيان. دونك لا بروميير كيسيون ديتيرميني لو رول دو لو اوكسيجيني اي لاسيد كلوريدريك. دونك حنا ان سول باش نستخرجوا لا تيكستور ديالو كنديروا ليه مجموعه من لي زيتاب. اول حاجه تناخذ هذاك لا كونتيتي دو سول، واحد لا كونتيتي كنعبرها. ثاني حاجه on ajoute l'eau oxygénée. كنزيدوا ليه l'eau oxygénée. Pourquoi? Pour éliminer la matière organique. باش نحيدوا ليه la matière organique.
دونك الدور ديال لو اوكسجيني هو إليميني لا ماتيير أورغانيك. ثم كنزيدو ليه لاسيد كلوريدريك. علاش؟ بوغ إليميني لو كالكير. دونك راه كيعطيك هادشي في الفرض، تيقول لك علاش كنزيدو لاسيد كلوريدريك وعلاش كنزيدو لو اوكسجيني. لو اوكسجيني كنزيدوه باش نحيدو لا ماتيير أورغانيك، اي لو لاسيد كلوريدريك لاش سي ال كنزيدوه باش نحيدو الكالكير. ثم ملي كنزيدو هاد الحاجه كنغسلو داك لو سول وكنزيدو له الصوديوم باش نسيباريو لي بارتيكول مينيرو اللي فيه. ثم كنجيبو لي تاميساج الغرابيل وكنغربلو كل غربال بالديامتر ديالو. ثم في الغربال في الغرابيل كيمكن لنا من سيباريو ها لارجيل بوحدو، ها الصابل بوحدو، ها الليمون بوحدو. ثم كنعبرو لا كونتيتي ديال كل اليمون مينيرو وكنحولوها للبورسونتاج. عاد كنجيو نستعملو لو تريونغل اللي هو داك لو تريونغل اللي كتستعملو. دونك كيل لو كونستيتيون برينسيبال دي زوشونتيون دو سول 1 اس 2. شكون هو المكون الرئيسي في هاد لي دو سول؟ سهله. شكون اللي فيه هنا كثير؟ لو سول 1 سي لو سابل. نقول ليه دون لي كونستيتيون برينسيبال دو شاك ايشونتيون. لو سول 1 سي لو سابل فيه 60%، اي لو سول 2 55% هو لارجيل. عقل مزيان على هادو، راه تستعملوهم من بعد، ماشي كيعطيك هادشي باش تنساه، غتستعملوه. Très bien. Bon, on passe à la question 2. En utilisant le triangle de texture, déterminer la nature des types de sol. Donc, عطانا هنا لو سول 1 قلنا فيه 60% ديال الصابل، 30% الليمون، 10% d'argile. دونك تبع معايا مزيان لحقاش هادشي يجيك في الاكزامان. هاد لو تريونغل بعدا ملي كيتعطى ليا خصني نعرف نقراه. دائما كيفاش كنقراه؟ اتجاه عقارب الساعه. عقارب الساعه. هاد لارجيل فينا هي 100% ديالو، هي هادي. هاد الخط كامل ديال لارجيل هذا من هنا حتى لهنا هو لارجيل. ثم هذا ليمون، يعني ها هو صفر ديالو حتى لهنا 100% ديالو ليمون. هذه 100% ديال الليمون، وهذه 100% ديال لارجيل، وقلنا هذه 100% ديال الصابل. هذه اول حاجه كنحددها فينا هي الراس 100% ديال كل واحد فيهم. هذا الخط هذا ديال الصابل، وهذا ديال لارجيل، وهذا ديال الليمون. تري بيان. ثم اش كندير؟ اول خطوه كندير تنمشي نحدد النقاط. نمشي للصابل، شحال عندي 60%. غنجي نحط نقطه في 60%، ها هي. نمشي للليمون، شحال عندي 30%. فين هو الخط ديال الليمون؟ هو هذا، كنحط هنا لو بوين، ها هو 30%. ثم عندي 10% ديال لارجيل، ها هو 10%. راه نتوما كتغلطوا غير في تحديد هاد لي تريونغ، هاد الاضلاع هادو. فاش كتغلطوا راه دائما كنمشيو بعقارب الساعه. هادي 100% ديال لارجيل، هذا اللي قبل منه ها هو الراس ديال 100%، اللي قبل منه هو الخط ديالو هو لارجيل. لارجيل كنمشيو هاهي من صفر حتى ل 100% لارجيل، من صفر هنا حتى ل 100% ليمون، من صفر هنا حتى ل 100% الصابل. يعني هاد الخط ديما بلوبار تعطوك هذا اللي تحت الصابل، وهذا اللي موراه لارجيل، وهذا اللي موراه الليمون. طيب بيان. دونك ملي اول خطوه قلنا كنحددوا النقاط وكنرسم الخطوط. كيفاش كنرسم الخطوط؟ دابا الخط اللي غادي نرسم في الصابل 60%، كيفاش كنرسمو؟ كنقول فينا هي 100% ديال الصابل، هي هذه. كنشوف الخط اللي مقابل معاه هو هذا، الدرع اللي مقابل معاه، كنحط المسطره ديالي هنا وتنبقى نكحاز لهاد الجهه. شنو؟ حتى تنرسم واحد الخط هكا اللي تيدوز من 60%. دونك هذا خصو يدوز في 60%. المهم نتوما راه غادي يطلع غادوزو في 60% هنا. نعاودو من الاول. شنو عندنا هنا؟ عندنا هنا 60% قلنا، داكور 60%. ثم عندنا شحال اللي عندنا ديال الليمون؟ عندنا 30%. ثم لارجيل 10%. دونك اول حاجه قلنا لكم تنحدد 100% ديال الصابل، هي هادي الصابل، 100% ديال لارجيل، ثم 100% ديال الليمون. اول حاجه هي هادي. ثاني حاجه كنحدد لي بوين. ثالث حاجه كنشوف الخط اللي غنرسم دابا موازي، كنشوف الصابل شكون اللي مقابل معاها هو الليمون. دونك كنحط المسطره ديالي هنا وكنبقى نكحزها حتى نرسم الخط اللي كيكون موازي لهذا. هذا اللي رسمت دابا انا، جو ميكسكوز، هذا اللي رسمت راه موازي لهذا. على كيفاش رسمته؟ لحقاش الصابل كيشوف في هذا الخط، داكشي علاش كنرسم موازي ليه وكنرسم ها هو 60%.
ثم نمشيو للليمون. ها هو الليمون. شكون هو الخط اللي مقابل معاه؟ هادي. دونك خصني نحط المسطره ديالي هنا ونرسم واحد الخط موازي لهذا لحقاش مقابل مع الليمون وكيدوز في 30% ديال الليمون. ها هي. تري بيان. ثم نمشي للصابل. شكون لاغجيل 10% ديال لاغجيل. شكون هو فين هو الراس ديال لاغجيل؟ هو هذا. شكون هو الخط اللي مقابل معاه؟ هو هذا. دونك خصني نرسم نحط المسطره ديالي هنا موازيه لهادي. ها هي. خصني نرسم واحد الخط موازي لهنا وكيمر في 10% ديال لاغجيل خصهم يتلاقاو. خصني دائما نلقاهم كيتلاقاو في لو ميم بوين. دونك هاد لو سول لا تيكستور ديالو سي كوا؟ سي ليمون سابلوز. هاد الومان هو ليمون سابلوز. داكور تري بيان. ثم نمشيو لبي. اول حاجه بي عاوتاني اش قلنا لكم كنديرو في بي؟ ساهله. بي اش غنديرو في بي؟ غادي نديرو نحددو كل واحد هنا عندنا 10%. عندنا 10% ديال الصابل. ها هي. عندنا 35% ديال الليمون. 35 هي هادي. ثم عندنا 55% ديال لاغجيل. هو لاغجيل 55% هي هادي. هاي. ثم كنرسم الخطوط الموازيه تو سامبلومون. هذا عاوتاني ها هو الصابل. غنرسم خط موازي اللي كيشوف في الصابل. ها هي 10%. ثم الليمون غنرسم واحد الخط داير بحال هكا موازي لهذا الخط اللي كيشوف في الليمون في الليمون. ثم عندنا الاخر هو هذا. غنلقاو لا تيكستور ديالو سي ارجيلوز. داكور. دونك لا تيكستور سي ارجيلوز. تري بيان. دونك كيفاش كنحدد لي تيكستور ديال لو سول. ثم نمشيو لا كيسيون 4. Précisez en se basant sur vos connaissances le sol qui a la capacité de rétention d'eau plus élevée. Donc شكون هو le sol اللي عنده la capacité de rétention d'eau؟ هو le sol argileux. لحقاش فيه l'argile. Donc غنقول ليه لا. On constate que la capacité de rétention en eau est plus importante dans le sol argileux que dans le sol limoneux-sableux. Pourquoi? علاش؟ Parce que tout simplement pour le sol argileux les grains sont très fines. Les particules ماش كيتكونوا هما رقاق. اش كيديروا هادو؟ الاماغازين دافونتاج دو. الاماغازين افونتاج كيخزنوا له. Il ne contient pas de nombreux lacunes permettant l'écoulement de l'excès de l'eau. Donc le sol argileux باش كيتميز عنده لي بارتيكول تري فين وعنده ما فيهش بزاف دي لاكون دي بور. دونك هادشي كيخليه اماغازيني دافونتاج دو. داكشي علاش كتكون عنده لا كاباسيتي دو روتونسيون اون او تري اوغمونتي. ثم عندنا لو سول سابلو. Les grains sont relativement grossiers. Sableux lumineux. Les grains sont grossiers. Et la structure dialo elle est particulière. يقدر ما تديرش هاد la structure, c'est pas grave. Ce qui permet l'écoulement facile d'eau et détermine la capacité de rétention en eau. Donc, le sol sableux, les grains sont grossiers. وما عندوش l'argile. اش يوقع؟ ملي غادي نخوي فيه الماء غادي يهبط دغيا facilement. يعني la capacité de rétention en eau ديالو غتكون très faible, diminue. D'accord? والعكس ديال لا كاباسيتي دو روتونسيون نو العكس ديالها لا بيرميابيليتي. Très bien. ثم on passe à l'exercice 2. Pour dégager certaines propriétés physiques du sol, des chercheurs ont réalisé des expériences sur 3 sols montrent que le document 1. خدينا واحد 3 ديال لي سول S1 S2 S3 ودرنا عليهم واحد التجربه. داكور. وعندنا هنا عطانا في la première question quelle est la propriété physique du sol montre cette expérience. شكون هي la propriété physique اللي كتبين هاد التجربه؟ دائما ملي تناخذ ان سول وكنفيرسي عليه الماء 100 ملل ديال الماء وتيبقى هنا تيدوز واحد لا كونتيتي وكتبقى لي واحد لا كونتيتي هنا. دونك شكون هي التجربه اللي كندير عليها هنا؟ شكون هي l'expérience؟ هاد l'expérience nous permet de quoi? De distinguer la propriété physique de la capacité de rétention en eau. ماشي لا بيرميابيليتي. كون عطاني لا بيرميابيليتي غادي يعطيني الزمن تي 1 و تي 2. تي 1 و تي 2 تي 1 هي لا بروميير غوتليت دو اللي هبطات و تي 2 لا ديرنيير غوتليت دو اللي هبطات ويني ما عطاناش هنا. دونك شكون اللي اختار فيهم هنا؟ لا كاباسيتي دو روتونسيون اون نو. دونك لا بروبريتي فيزيك اللي كتمكن لنا هاد التجربه هي نعرفوا لا كاباسيتي دو روتونسيون اون نو. لا دوزيام كيسيون calculer cette propriété pour les 3 sols. ساهل هادشي. دونك خديت هاد لو سول اس 1 خويت فيه 100 ملل
خويت فيه 100 مليلتر. شحال داز عندي؟ 80 مليلتر. اش كتسمى 80 مليلتر؟ كتسمى في 2 ولا في جي. وهذا في اللي خويت عليه في 1. دائما داكشي اللي كنخوي كيتسمى في 1 وداكشي اللي كيدوز كيتسمى في 2 ولا في جي. ولا كاباسيتي دو روتونسيون اونو كنرمز ليها ب في ار ولا في 3. دونك كنقولوا لو سون 1 تساوي في ار تساوي في ناقص في جي. في هي 100 مليلتر وفي جي هي 80 مليلتر. ولا كتسمى في 2 تساوي 100 ناقص 80 كتعطينا 20 مليلتر. نمشيو للصول اس 2 لا ميم شوز. اس 2 في ار تساوي في ناقص في جي. يقدر تدير هنا في 1 ناقص في 2 ايكال 100 مليلتر ناقص 70 مليلتر هي اللي دازت. هاد 70 مليلتر هي اللي دازت تساوي 30 مليلتر. ثم في 3 تساوي 100 مليلتر ناقص 88 كتعطينا 12 مليلتر. كومباري لي فالور كالكولي. كومباري اش غنقول؟ لو سول 1 شكون اللي كبير هنا؟ 2. غنقول لو سول 2 عنده لا كاباسيتي دو روتونسيون اون او بلوس اوغمونتي كو لو سول 1 كو لو سول 3. ها هي. On constate d'après Hachi que la capacité de retention en eau est plus importante dans le sol 2 que dans le sol 1. Et elle est encore moins importante dans le sol 3. Le sol 3, la capacité de retention en eau elle est moins importante que les deux sols. D'accord? هذه هي comparée. صافي. نقول لي هذا كبير على هذه صغير على هذه etc. Très bien. Question suivante. قال لي عطاني عاوتاني لو دوكومون 2. قال لك le document 2 présente l'évolution de la capacité de retention en eau de sol selon la texture. Comment varie la capacité de la rétention en eau selon la texture de sol? Comment varie? Ça veut dire d'écrire. كيف تتغير الصوت؟ d'écrire. يعني صف اش كيوقع؟ اش كنلاحظ؟ كنلاحظ بأنه la capacité de retention en eau كتزاد. هادشي اللي كنلاحظ كتزاد. Tout simplement. دونك علاش كتزاد؟ اش كنقول انا؟ ديما ملي كيعطينا لا تيكستور دو سول اش كيوقع لا تيكستور دو سول؟ هنا الصابل هنا الليمون هنا لاغجيل. مناش كيتكون له صابل؟ مناش؟ من لي غون بارتيكول. غنلقاو فيه لي غون بارتيكول. ليمون غنلقاو فيه دي بتي بارتيكول. ثم لاغجيل غنلقاو فيه لي بارتيكول صغار. يعني اش كيوقع لا تيكستور دو سول؟ غادي وكنقص فيها ديك كرواسونت. دونك اش غنقول ليه؟ غنقول ليه دابخي لو دوكومون اش كنلاحظ؟ أنه محد لا تكستور دو سول ديكرواسونت محد لا كاباسيتي دو روتونسيون نو اوغمونت تو سامبلومون. هاهي نقول ليه دابخي لو غرافيك اون كونستات. علاش قلت لي انا دابخي لو غرافيك؟ لحقاش قلت لي انا استعملت لو غرافيك. اون كونستات كو بلو لا تاي دي غران ديمينو دي بارتيكول ولا دي غران بحال ديمينو يعني اون كونستات بلو لا تكستور دو سول ديمينو لا كاباسيتي دو روتونسيون اون نو اوغمونت. صافي ما حد كتنقص لا ديكرواسونت la texture se décroît mais la capacité de rétention on augmente. En utilisant le document 1 et 2 préciser la texture de chacun des trois sols. Donc le sol 1 les هذا نرجع هذا le sol 1 هذا le sol 1 et le sol 2 et le sol 3. قال لك عطيني شكون واحد فيهم لا تكستور ديالو. لو سول شكون اللي عنده لا كاباسيتي روتونسيون اون هو لو سول ارجيلو بزاف وهذا شويه وهذا شكون اللي كيتميز بلا كاباسيتي روتونسيون اون ضعيفه هو لو سول صابلو. دونك غنمشي مثلا شحال لقيت 30 مليلتر في لو سول 2 30 مليلتر انا 30 مليلتر غتجي هنا 30 مثلا غتجي هنا ونهبط لهنا شحال هي. Donc le sol 2 c'est la texture de l'eau c'est argileux. ثم الاخر شحال لقينا فيه 20 مليلتر غنجي هنا ونجي هنا سي ليمونو. ثم لو سول الاخر شحال لقينا فيه 12 مليلتر هي هادي نجي هنا ونهبط غنلقى لو سول كوا سي لو سول صابلو. دونك لا تكستور 1 هي 20 مليلتر 20 مليلتر 20 هي لو سول ليمونو. لو سول 2 ارجيلو لقينا فيه 30 مليلتر ثم الاخر سي لو سول صابلو لقينا فيه 12 مليلتر. بيان سهله هادشي غير خصك تخدم عقلك شويه. بوي اون باس على كيستيون سويفونت. هاد التمرين راه كيتعاود هاد التمرين وتبع معايا مزيان. و جو ميكسكوز لحقاش طولت عليكم باسكو بغيت نشرح لكم هادشي مزيان
pour monter l'influence du sol calcaire sur le développement de chez Liège, باش نعرفوا كيفاش كيأثر le calcaire على le chez Liège, on réalise l'expérience sur le Pinus litus, qui se développe sur un sol calcaire, qui ne développe pas, ما كيكبرش في le sol calcaire, tout comme le chêne Liège. On a cultivé le Pinus litus dans un échantillon de sol qui diffère par leur pH. جبنا هاد le Pinus litus وزرعناه في واحد les deux sols عندهم les pH différents. Les deux commences ci-dessus montrent la variation de la capacité de CA2+ absorbée par cette plante en fonction de pH de sol. La première question gallique décrit la variation de l'absorption de CA2+ en fonction de pH de sol. Donc, décrire. صفر. اش كنلاحظ دائما ملي كتعطيني هنا البي اش كنقسمو لجوج الانواع. شحال بي اش عندي؟ جوج. عندي بي اش اسيد وعندي بي اش بازيك. هذا بي اش اسيد، هذا اللي من هنا بي اش اسيد، وهذا اللي من هنا بي اش بازيك. صافي انا نفسر ليه على دو بي اش. غنقول ليه اودي شو معايا مزيان، راه ودي لا كونتيتي ديال CA2+ ابسوربي في واحد لو بي اش اسيد يعني 7 لتحت. شحال لا كونتيتي دو CA2+ ابسوربي؟ كتكون ضعيفه، يلاه 4 ميليغرام بار غرام. هاد لا بلونت كتابسوربي 4 ميليغرام بار غرام في واحد لو سول اللي هو اسيد 7 لتحت. ولكن غير لو سول غادي كيتزاد البي اش ديالو تيولي بازيك. اش كنلاحظ؟ لا بلونت كتبدا تابسوربي اون كونتيتي تري اوغمونتي دو كوا دو CA2+. صافي هادشي اللي غنقول ليه في ديكرير. صفر. غنقول ليه اودي d'après le document qui représente la quantité de CA2+ absorbée par le pain ou le lupus litus en fonction de pH. غنقول ليه lorsque le pH du sol est inférieur à 7 يعني acide, la quantité de calcium absorbée par le Pinus litus est faible. وندير ليه هنا بين قوسين 4. شحال قلنا؟ 4 ملغ على غرام. Mais le taux d'absorption augmentera. النسبة ديال CA2+ augmenta avec l'augmentation de pH de sol. ملي تيولي لو pH بازيك كنلاحظ بان CA2+ absorbé par la plante augmente. غنقول ليه هنا نقدر نكتب ليه حتى لهنا ونقول ليه الجمله واحده اخرى الا ما بغيتش نكتب ليه هذه ونقول ليه mais lorsque le pH devient basique يعني pH اكبر من 7 la quantité de CA2+ absorbé augmente. ملي كتزاد لو pH تيولي بازيك كنلاحظ بان CA2+ غادي كتزاد لا quantité absorbée. La question 2. Interpréter l'absence de chez Liège sur le sol calcaire, sachant que le fer est essentiel pour le développement des plantes chloréphyriennes. يعني le chez Liège. Et CA2+, la limite d'absorption de fer. 3 points. قال لك علاش لو شين لياج ما تلقاوش في لو سول كالكير؟ علاش؟ ها هو لو سول كالكير باش كيتميز لو سول كالكير كيتميز بالبي اش بازيك. هذا لو سول اللي هنا كالكير بي اش بازيك. هاد لو سول كالكير اش كيوقع ملي كتنبت واحد لا بلونت هنا في لو سول كالكير؟ اش كيوقع؟ لا بلونت اشنو خاصها لي زيليمون بوزيتيف باش تكبر. خاصها CA2+، خاصها الفير، خاصها المغنيسيوم اكسيتيرا. ملي غنشوف ليش غادي ينبت هنا غادي يبقى ابسوربي بزاف ديال CA2+، واللي هادشي غادي يخليه هاد CA2+ ما يخليش ابسوربي في لو فير اللي كيحتاج. واش يوقع لا بلونت؟ غتموت. دونك اش كدير هاد لو شيليج؟ ما كينبتش كاع هنا في هاد التربه، لحقاش الا نبت هنا شنو يوقع ليه؟ غادي يابسوربي بزاف ديال CA2+، وملي غادي يابسوربي بزاف CA2+ ما غاديش يخليه ابسوربي لو فير اللي هو ضروري ليه. واش يوقع ليه؟ غادي يموت. هادشي غنقول ليه لي سول كالكير سون بازيك. هادي اول حاجه، يعني البي اش ديالهم كبير. Par conséquent, le chêne liège planté sur ce type de sol devrait absorber des quantités très importantes de calcium. ها الجواب كاين عندي في السؤال. نقول ليه اودي راه لي سول كالكير عندهم ان بي اش بازيك، ce qui provoque l'absorption de grandes quantités de CA2+. هاد CA2+ اش يوقع ليه؟ ce qui empêche l'absorption des ions de fer indispensables à la croissance des végétaux, et c'est la mort de chêne liège. Le chêne liège الى زرعناه في واحد لو سول كالكير البي اش ديالو بازيك.
هاد لو بي اش بازيك غادي يخلي هاد لا بلونت ابسوربي بزاف ديال سي ا دو بلس. ملي غاتابسوربي بزاف ديال سي ا دو بلس، هاد سي ا دو بلس غادي امبيشي، غادي ما يخليش لا بلونت ابسوربي لي زيون فير وغادي تموت. داكشي علاش ما كاينبتش كاع في لي سول كالكير باش ما يوقعليش هادشي. اش كيعطيك انت في ليكزامان تيبدل لك غير هاد لو فير بكا بلس ولا جي بلس ولا اكسيتيرا ولا بان ا بلس، اما راه لا ميم ريبونس كتعاود. ثم اخر حاجه ديتيرميني لي فاكتور بيدولوجيك كي انفلونس لا ريبارتيسيون دو شيليج. شكون اللي كيأثر على لا ريبارتيسيون دو شيليج؟ لي فاكتور اضافيك انفلونس لا ريبارتيسيون دو شيليج هو البي اش. البي اش هو اللي كيأثر الى كار لو بي اش انفلونس l'absorption de certains minéraux. لحقاش البي اش ملي تيكون بازيك كيأثر على l'absorption de certains minéraux سي ا دو بلس في الفير المغنيسيوم اكسيتيرا. دونك هاد لي سيل مينيرو ملي غنزرعوهم في واحد لو بي اش اللي هو بازيك غادي ليميتي لا كرواسونس سي ا دو بلس، غادي ليميتي لا كرواسونس دي سول دو كوا دو le chéliage sont les sols calcaires. Ce que fait le chéliage est une plante calcifuge. Calcifuge يعني il fuit، كتهرب من لي سول كالكير، ما كتحملش لي سول كالكير. لحقاش الا نبتات تما اش يوقع فيه سي ا دو بلس بزاف. هاد سي ا دو بلس بزاف il limite la croissance de plantes parce que il empêche l'absorption des éléments minéraux des sels minéraux essentiels à la développement de la plante وغادي تموت. دونك شكون اللي كيأثر على لا ريبارتيسيون دو شيليج هو البي اش. البي اش هو اللي كيتحكم. الا كان البي اش بازيك لو شيليج ما كيحملش تما، الا كان البي اش اسيد لو شيليج كينبت تما. لحقاش ما يوقعليش هادشي، لحقاش ملي تيكون البي اش بازيك الشيليج غادي ينبت هنا فهاد لو سول اسيد وهاد لو سول اسيد ما كيابسوربيش بزاف سي ا دو بلس، يعني لا بلونت عندها لا كاباسيتي باش ابسوربي لي سيل مينيرال اللي كتحتاج. Je vous remercie pour votre attention. C'est la fin de la correction. Je m'excuse إلا طولت عليكم واني بغيت نشرح لكم مزيان. N'hésitez pas de partager la vidéo avec vos amis باش يفهموا مزيان. واللي عنده هنا اللي بغا يدير لو كور دو سوتيان باش يحاول يحسن النقاط ديالو في الدورة الثانية ولا هذا، يتواصل معايا في الرقم راه تما رمزي، والجروب اللي خدام معاه مزيان. لا بلوبار ديال لي زيليف كيجيبوا دي بون نوت. جو ميكسكوز اون اوتر فوا ما كنديرش لي لوسون ديال هذا في لاشين يوتيوب باسكو عندي بزاف ديال هذا كندير ديال الثامنة والسابعة والتاسعة، ما كيكونش الوقت صراحة، ما كيكونش الوقت. اون بلوس دو سا تتكون الخدمة عاوتاني في كوليج ولا هذا في لي كور دو سوتيان. اون سو فيغ ان شاء الله في لا كوريكسيون دو سيغتان كونترول ان شاء الله باذن الله.